اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرم ذی قدر حضرات و خواتین، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اس دنیا کو چلانے والا۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے نبی کی آل پر اور میرے نبی کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور تمام امت مسلمہ پر اور بالخصوص جو لوگ اس چینل پر موجود ہیں، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کی ذات سب سے طاقتور ہے، اور کچھ اس ذات نے چیزیں راز میں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ راز فاش کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ قرآن اللہ کا نور ہے، اور اس قرآن کے اندر ہر خشک و تر چیز کا علم موجود ہے، اور یہ تحفہ کے طور پر اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو عنایت کیا، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی امت کو کھول کھول کر اس کی تبلیغ کی اور لوگوں کو سمجھایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، چند ایک اس کے اندر ایسے راز اللہ نے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، جیسا کہ الف لام میم، یہ ایک ایسے حرف ہیں جن کا عام انسان کو اس کا کوئی علم موجود نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر اللہ نے بڑے راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی اللہ کا نیک ولی، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، جو بھی اللہ کی خاص عبادت کرتا ہے رات کے نصف حصے کے بعد یا کسی وقت بھی، نوافل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، یا اور نفل جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اس وقت اللہ کے خاص ناموں سے وہ اللہ کو پکارتا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ تعالیٰ سے معرفت مل جائے، اللہ تعالیٰ کے میں قریب ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لوں، تاکہ اس دنیا کے اندر میرا ایک مقام بن سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اصل زندگی تو اللہ کے سپرد ہے، اللہ نے یہ ہمیں امانت دی ہے اور اس نے واپس لینی ہی لینی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو زندہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی دنیا بھی اس دنیا کے اندر آئے گی، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے اس نے جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنی زندگی کو اس دنیا کے لیے نہ رکھو، جانے کی تیاری کرو، اور اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کر رکھو، اور میرے محمد مصطفیٰ کی سنت پر چلو، تاکہ یہ دنیا عارضی سی دنیا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے اس زندگی کے لیے نہ جیو، یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو،
इस दुनिया के अंदर रहने के लिए अल्लाह ने हमें कुरान दिया है। उस कुरान के मुताबिक अगर हम अपनी ज़िंदगी को चलाएंगे और उसके मुताबिक हम अपना रहन सहन बैन और सोना उठना जागना फिरना खाना पीना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने नबी के तरीके के मुताबिक हम रखेंगे तो इस दुनिया के अंदर हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज आपके सामने अलिफ लाम मीम, इसके अंदर अल्लाह ने बड़े राज पिनहा रखे हैं। ये एक ऐसे लफ्ज़ है जिसका इस दुनिया के अंदर किसी को कोई मफहूम का नहीं पता। इसके अंदर अल्लाह ने अपना इस्म आज़म रखा हुआ है। इसके अंदर बड़े राज पोशीदा है। अगर आप इसको आजमाना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंज लेकर आना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, पैसे की कमी है तो इसलिए आप इसको इस्तेमाल कर लें। अगर बीमारी है घर के अंदर तो बीमारी के ख़ात्मे के लिए इसका वजीफ़ा कर लें। अगर घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है तो उसके लिए अल्लाह के सामने इसका वजीफ़ा करें तो आप हाथों पर सरसों जमाएंगे। ये एक ऐसा लफ्ज़ मैंने बोला है कि आपको फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने भी इसका वजीफ़ा किया है मेरे भाइयों और दोस्तों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है। ये एक ऐसा लफ्ज़ है अलिफ लाम मीम। इस लफ्ज़ के अंदर अल्लाह ने इतने राज रखे हैं कि एक इंसान उसने इसका वजीफ़ा किया तो उसकी तकदीर और नसीब ऐसे बदले कि लोग हैरान हो गए। लोगों ने पूछा इस इंसान से कि तुमने कौन सा अमल किया है, आप क्या काम करते हैं? तो उसने चंद लोगों को बताया कि मैंने अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला के जो कुरान के शुरू में ये 3 लफ्ज़ हैं, इसके अंदर अल्लाह का इस्म आज़म मौजूद है। मैंने किसी फ़कीर से सुना है और मैंने फिर इसका अमल किया है। एक तस्बीह अलिफ लाम मीम अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के बाद फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगा है। अल्लाह ताला से मांगी है ये चीज़ कि या अल्लाह मुझे इस नामों के सदके दे दो। अल्लाह ने इतना करम किया कि मुझे वहम गुमान भी नहीं था कि वहाँ से मुझे रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह ने वहाँ से मुझे देना शुरू कर दिया। जो मेरा ख्वाब था कि मेरे पास गाड़ी होगी, मेरा ख्वाब था कि मेरा अपना ज़ाती आलीशान घर होगा, मेरा ख्वाब था कि मेरी फैमिली के अंदर इलाके में मेरी इज़्ज़त होगी, मैं ये सोचता था कि काश ऐसे हो जाए, लेकिन हो नहीं सकता था। लेकिन अल्लाह पाक के कलाम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है मेरे भाई और दोस्तों। मैंने तो इस कलाम का आज़मूदा वजीफ़ा किया है और इतना मुजर्रब वजीफ़ा है और इतना ताकतवर है कि इस दुनिया के अंदर ही अल्लाह ने मुझे खुला रिज़्क़ भी दे दिया, बेहतरीन गाड़ी भी दे दी और आलीशान घर भी दे दिया और इज़्ज़तों से भी नवाज दिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये अल्लाह के कलाम का असर है। अगर आप भी इस तरह अपने घर के अंदर तब्दीली चाहते हैं, अपने घर के अंदर खुशी चाहते हैं, तो इसका वजीफ़ा आप ख़ुद भी कर सकते हैं। वजीफ़ा करने का तरीका ये होगा कि आपने तहज्जुद के वक़्त तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के सामने एक तो लाइट्स को बंद कर देना है, लाइट नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद अंधेरी जगह पर बैठकर अंधेरा होना चाहिए। अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और उसके बाद अलिफ लाम मीम एक तस्बीह इसकी पढ़ लें। उसके बाद अल्लाह के सामने आजिज़ होकर फ़कीर बनकर रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगो। जिस चीज़ की तलब है, हसरत है, अल्लाह से मांगना आपका काम है। अगर पैसे की कमी है, गाड़ी की ज़रूरत है, घर के अंदर कोई बीमारी है या घर के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा है, बच्चे की शादी नहीं, कोई भी XYZ कोई प्रॉब्लम हो, वो अल्लाह के सामने तसव्वुर करना आपका काम है। और कामल ईमान के साथ और कामल यकीन के साथ इस अमल को करें। इंशाअल्लाह आपको एक दिन अगर आप करेंगे तो अगले दिन से पहले आपको इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अमल है। इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि हर इंसान इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।